तुम सर्वरसिद्ध वर्ण महान पुरुषिष्ट प्रति की आविर्भूत जाति विदा शरणता বৈষ্ণতি ব্রতী হই জাগ্রত হো আগমন করো আমরা যেন একই অভিগমন করি এক উদ্দেশ্যে বাক কর্ম বিনিয়োগ করি এক নিরন্তরতায় সেই তাহাকেই যেন জানিতে পারি শ্রদ্ধানুসৃত আপুর্জ মানুষ্ঠিক প্রাণ নাই একই মন্ত্রে একই মননে সমষ্ট উৎসাহ নাই বৈশিষ্ট্য প্রণে এক চেতনা অভিমন্ত্রণে শিষ্ট হবি ও শ্রেষ্ঠ হব নাই সমান আকৃতি ও সম্মুখ হৃদয় জীবন বর্ধনে ঋদ্ধিমান হই स्वस्ति 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 वन्दे लोकतिलकं साततवर्तानि भूषणं अमरकीर्ति तुषारणं प्रबुद्धं लोकजीवनं गुणाय प्रमात्वजागदीपनं वन्दे जीवन जीवनं सत्पुरुषम् बाणे बाणे करो बीनते राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित चरण न लागे जन्म जन्म रही भोल में नहीं पाया भेद काल करो में के जाल में रही भगत खेदा जगत जियो भर मत फिर मित चारो खाने ज्ञान योगी पिला रही सब मन की घानी भाग जगा मेरा याद का मिल सदगुरु आई राधा स्वामी धाम का मोहि भेद जनाई आशे ऊंचा दिश है अधर ठिकाने बिना संत पावे नहीं कृत शब्द निशानी राधा स्वामी नाम की महिमा सुनाई विरह अनुराग जगन की घर पहुँचो भाई साधु संग कर सार रस मन पियाया घानी प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत नवाई तड़प उठी बेकल रहु कैसे पिया घर जाई दर्शन रसन नित लहु गहे मन तिरताई सुरात चढ़ी आकाश में करे शब्द विलास धाम धाम निरखत चल पावे निज घर बासा यो आशा मेरे मन वश शीत उदास बिना सुन कृपा करे निज चरण निवास तुम बिना कोई समरथ नहीं जैसे मागो दाना प्रेम धार बरिखा करे फूल अमृत खाना दीन दयाल दया करे मेरे समरथ स्वामी शुकर करो गाव तोर नित राधा स्वामी तुम बिना कोई समरथ नहीं जैसे मागो दाना प्रेम धार बरिखा करो फल अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी शुकर करो गाव तोर नित राधा स्वामी शुकर करो गाव तोर नित राधा स्वामी बारे बारे करो जोड़ कर सविनय करो पुकार साधु संग मही देव नित परम गुरु दातार कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपर राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा याद बारे बारे बल जाओ तन मन यज्ञ चरण पर के मुटले मई गाओ मेहर करी जास कृपा करो धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु प्रणधनि नित्य करो तुम सेव असल भक्ति मही देव प्रभु दीन या नाथ हाथ गह तुम यान करो अब रखो तो साथ दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार मई प्रभु राख मेरी लाज तुमदारी अब मई पड़ा राधा स्वामी गुरु समरथ तुम विनय और न दूसरा अब करो दया भरत कसर तुमदारी ते विलाम के दया करो मेरे साया तुम देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं सोटे सब युत पात दया करो मेरे साया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं सोटे सब युत पात बारे बार करो जोड़ कर सविनय करो पुकार साधु संग मही देव नित परम गुरु तार साधु संग मही देव नित परम पिता हे परम कारुणिक हे सर्वानुसुत भक्त प्राग प्रथम भाग सर्व 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 हृदय प्राणन परिमला द्वितीय ईश्वर जीव जगत विभूति भात रक्त मांस संकुल उद्भासित তুমি তোমার তজ্জাত সন্তান এই আমিও তোমার তুমির উৎক্ষেপ
এই ভারাক্রান্ত হৃদয়ের যা কিছু মূল্যতা উৎসারিত অমৃত আশিসে যারা আমার দুঃখ দূরিত বিপত্তি যা কিছু অপসারিত করিয়া তোমাতে উদ্ভাসিত করিয়া তুলুন। এই আমি আমার আবরম্য স্তম্ভ পর্যন্ত তোমাকে স্মরণ করিয়া অমৃত আচমনে পবিত্র হইলাম। আমি পবিত্র, আমি পবিত্র, আমি পবিত্র। বন্দে পুরুষোত্তমম তাং হিষ্টং হৃদয়োৎসবং শ্রীবিগ্রহং বৈশিষ্ট্যপ্রকং সমস্যোৎসারগং একাচারিণং শ্রীজানুৎসং তমেশ্বরং প্রকাটপ্রায়েণ নিখিল জগজ্জীবজীবনবিশিস্পন্দিतं ব্যক্তাব্যক্তসর্বগম পরম দৈবतं নরং নারায়ণং নমঃ। মৎস্য কুর্ম কৌলেন্দ্রসিংহ বামন শ্রীরাম রামকৃষ্ণ বুদ্ধ যিশু মোহাম্মদ রূপৈতং চৈতন্য রামকৃষ্ণানুকূলং পূর্বাতনি প্রণব শাশ্বতং বর্তমান ব্যক্তি দম্পতি গৃহ সমাজ রাষ্ট্র উদ্ধার করুন যজন রাজনিষ্ঠ প্রতি সয়স্তনে প্রবার্তকম প্রাস্য প্রতিস্ব নিয়ন্ত্রণে বর্ণাশ্রমানুশাসকম আর্য চিরায় নম। আর্য কৃষ্টি তুর্য ধ্বনিত পল্লী নিকেতনম আর্য ভূমি ধূলি পাবন সুধানন্দকম সকল শিল্প বিজ্ঞানহিত পূর্ণাঙ্গে পুরাণাঙ্গে পরাৎপরকম ধর্মজ্ঞানে তুরস্ত ভুবনে বৃত্তির ঘূর্ণানে সকল বাদ্য মহর্ষব ধর্ম স্থাপকম आप्रेन्तमिष्टमेकमोदित्याम जुगादर्शमनोत्तमं प्रेमस्सन्मरावबुद्धेतङ मन्मथं नवीनार्जतीर्थं करङ विचित्रलीलकं विश्वमलनहावल नवीनपददायिनं विनायकभास्करं रणुताण्डवदुरहिकुब्ज किलिष्टविस्मिष्टलोके अभूतितमलच्चाचाराब्दुदीनमण्डले जीवनवृद्धिशिगालकं मित्रामित्रवल्लभं कल्किरूपमदग्रहं नमामि विप्लविनं प्रियं परमं कमावकिकरालम् पुरुषोत्तमं पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं। যিনি সব যাহা কিছুতে বৃদ্ধি প্রাপ্তি বিদ্যমান সেই ব্রহ্মকে নমস্কার করি। আর সেই ব্রাহ্মণ যিনি তাহাকে জানিয়েছেন তাহাকে আমার অশেষ নমস্কার। যে আচরণে তাহাকে জানা যায় সেই আচারকে যিনি আচরণ জানিয়ে থাকেন সেই আচার্যকে প্রণিপাত করিতেছি। যাহার দ্রষ্টা পুরুষ সেই ঋষিদ্বীকে নমস্কার করি। যিনি মানুষের জীবন বৃদ্ধিকে সেবা ও সাহসার্য উদ্দীপ্ত করিয়া প্রত্যেক হৃদয়ে দীপ্তিমান সেই দেবতাকে নমস্কার করিতেছি। যাহা জানা গিয়াছে এবং প্রকার জ্ঞান কি আমি আমার সর্বশরীর ও ইন্দ্র দ্বারা মণিপাত করিতেছি। আমি পরম কারণিক পুরুষত সর্বপ্রাণ প্রসন্নপ্রদ বায়ুকে প্রণাম করি। মৃত্যু যিনি জীবের জীবন বৃদ্ধিকে আপলাপ করিয়া স্থায়িত্বকে নিঃশেষ করিয়া দেন আমি তাহাকেও নমস্কার করতেছি এবং তাহা হইতে আমি বহন করতে পারি। যিনি সর্বপ্রত্যেকের ভিতর বিশেষভাবে পরিব্যাপ্ত সেই বিষ্ণুকে আমি অশেষ প্রণিপাত প্রণাম করিতেছি। আর যাহা কিছু সবের প্রতীক আব্রহ্ম সর্বদেবময় আমার এই উদ্ধাতা আমার সদ্গুরুকে হরিণ প্রণিপাতে বারে প্রণাম করি। যাহা কিছু জাত হইয়াছে তৎসঙ্গের জ্ঞানের কারণ যিনি তাহার নিমিত্ত তাদের স্বরে স্নাত হইতেছি তিনি আমাদের আরাতি বুদ্ধিকে দহন করুন। সেই অগ্নি সর্বপ্রকার দুরিত দুর্গতি হইতে নৌকা যেমন সন্ধে পার করি তেমনি করিয়া আমাদিগকে উত্তীর্ণ করুন। ঊর্ধ্বগতিশীল স্থির প্রগতিপন্ন দীপায়িত বৃদ্ধি পরম কৃষ্ণ পিঙ্গল বিরূপাক বিশ্বপ্রতীক হে পুরুষ আমি তোমাকে নমস্কার করি। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं येन कृच्छ्रं चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चित्रपेन परिव्याप्तं त्रैलोक्यं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नागुरोधिकं तत्तं नागुरोधिकं तपो तत्त्वज्ञानतपरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मातुगुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरादिरनादिस्य गुरु परं दैवतं गुरुपरतं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमानमचलं सर्वमतिसाक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि। एकमेव द्वितीयं शरणं पूर्वेशमाप्रेतर प्रबुद्धार ईश्वर शरणं तद्वार्थिनवर्तुलपितर शरणं सत्तानन्दवर्णस्म शरणं पूर्वाप्रकवर्तमान पुरुषोत्तम शरणं एतद्दिवार्जय नमः। येषु एव शब्दं एतदेव शाश्वतं शरणं
उपासमन्नत ब्रह्मन्न ब्रह्मैक्यमवद्वितीयं तथागत सजार्थिकाभेद तथागत हि वर्तमान पुरुषोत्तम पूर्वे समाप्रेत विशिष्ट विशेष विग्रह तदनुकूल शासन हन्य सत्यवन्यतर लिप्ताप्त वेद पितृपरलोक देव श्रद्धया पूज सदा आश्रवर्ण समनुग जीवन वर्धन नित्य पालनीय विहित सर्वानुलमाचर परमोत्कर्ष हितभु सभा प्रध्वंसमस्तुतिरमाचर वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमम्। वन्दे आर्यपितॄन् वन्दे मातृवर्गन् वन्दे अहं कृष्णदेवतन् वन्दे सदनुकूलचन्द्रं वन्दे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय जुग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय जुग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय जुग पुरुषोत्तम महाकुल के अवतरी श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। सत्संग की जय, सत्संग की जय, सत्संगी की जय। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। माता धरित्री जननी दया ब्रह्ममयी सती देवी तुरावनी श्रेष्ठ निर्दोष सर्वदुःख आराध्या ब्रह्ममाया तुष्टि शांति क्षमागति सहा सदा स गौरीमा पद्म च विजय जय। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता हि परमं तपो पितरि पितमा पन्ने प्रियन्ते सर्वदीव। যেথায় থাকিস হোসনে বেহুশ করতে সন্ধ্যা প্রার্থনা হবেই তাতে কর্ম নিপুণ শক্তি পাবি বর্ধনা। যেথায় থাকিস হোসনে বেহুশ করতে সন্ধ্যা প্রার্থনা হবেই তাতে কর্ম নিপুণ শক্তি পাবি বর্ধনা। বললেন পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র। তিনি বললেন মানুষ আপন টাকা পর যত পারিস মানুষ ধর অন্যে বাসায় নিজে থাকে ধর্ম বলে জানিস তাকে। পুরুষোত্তম আসেন যখন ইষ্ট আচার্য তিনিই গুরু তিনিই সবার জীবন দাঁড়া তিনিই সবার জীবন মেরু। পুরুষোত্তম আসেন যখন সব গুরুরই সার্থকতা তাকে ধরলে আসে না কো গুরু ত্যাগের ভিন্ন কথা। সকলকে শুভ সন্ধ্যার অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং ভক্তি বিনম্র প্রণামান্তি আনন্দিত জয় গুরু নিবেদন করছি। আশা করি পরমপিতার দয়ায় সকলে ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। তো আমি আজকে আমাদের দ্বিতীয় অংশ আজকের লাইভ সেশনে সত্যানুসরণ যাকে সমস্ত শাস্ত্রের মন্থনকারী শাস্ত্র বলা হয়ে থাকে এবং শ্রী ঠাকুর এটি বলেছেন আলোচনা প্রসঙ্গে এবং সাতগত কথা সেখানে তিনি বলেছেন যে বেদ উপনিষদ রামায়ণ মহাভারত এবং
ভাগবতের যে সারাংশ সেটি এই সত্যানুসরণে আপনি পাবেন। তো আমরা আমাদের পরবর্তী কতদিন আমরা যেখান থেকে এই সত্যানুসরণ পাঠ করেছিলাম, পরবর্তী অংশ থেকে আমরা সত্যানুসরণ পাঠ করার চেষ্টা করছি। বন্দে পুরুষোত্তম সত্যানুসরণ থেকে পাঠ করছি পৃষ্ঠা নম্বর 41। যে ভাব বিরুদ্ধ ভাব দ্বারা আহত বা অভিভূত না হয় তাই বিশ্বাস। বিশ্বাস না থাকলে দর্শন হবে কি করে? কর্ম বিশ্বাসের অনুসরণ করি, যেমনতর বিশ্বাস কর্মও তেমনতর হয়। গভীর বিশ্বাসে সবই হতে পারে। বিশ্বাস করো, সাবধান, অহংকার, অধৈর্য ও বিরক্তি না আসে, যা চাও তাই হবে। বিশ্বাসী বিস্তার ও চৈতন্য এনে দিতে পারে, আর অবিশ্বাস জড়ত্ব, অবসাদ, সংকীর্ণতা এনে দেয়। বিশ্বাস যুক্তিতর্কের পার। যদি বিশ্বাস করো, যত যুক্তিতর্ক তোমার সমর্থন করবেই করবে। তুমি যেমনতর বিশ্বাস করবে, যুক্তিতর্ক তোমায় তেমনতর সমর্থন করবে। ভাবেই বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা। যুক্তিতর্ক বিশ্বাস কেড়ে দিতে পারে না। ভাব যত পাতলা, বিশ্বাস তত পাতলা, নিষ্ঠা তত কম। বিশ্বাস বুদ্ধির গণ্ডির বাহিরে। বিশ্বাস অনুযায়ী বুদ্ধি হয়। বুদ্ধিতে হা না আছে, সংশয় আছে। বিশ্বাসে হা না নেই, সংশয় নেই। যার বিশ্বাস যত কম সে তত আনডেভেলপ, কাঁচা, বুদ্ধি তত কম তীক্ষ্ণ। তুমি পণ্ডিত হতে পারো, কিন্তু যদি অবিশ্বাসী হও, তবে তুমি কলের গানের রেকর্ডের কিংবা ভাষাবাহী বলদের মতো নিশ্চয়। যার পাকা বিশ্বাস নেই তার অনুভূতি নেই, আর যার অনুভূতি নেই সে আবার পণ্ডিত কিসের? যার অনুভূতি যতটা তার দর্শন জ্ঞান ততটা, আর জ্ঞানেই বিশ্বাসের দৃঢ়তা। যদি বিশ্বাস না করো, তোমার দেখাও হয় না, অনুভব করাও হয় না। আবার ওই দেখা ও অনুভব করা বিশ্বাসকেই পাকা করে দেয়। যেরূপ আদর্শ তুমি বিশ্বাস স্থাপন করবে, তোমার স্বভাবও সেইভাবে গঠিত হবে, আর তোমার দর্শনও তদ্রূপ হবে। বিশ্বাসীকে অনুসরণ করো, ভালোবাসো, তোমারও বিশ্বাস আসবে। আমার বিশ্বাস নেই, এই ভাবের অনুসরণে মানুষ হীন বিশ্বাস হয়ে পড়ে। বিশ্বাস নেই এমনতর মানুষ নেই। যার বিশ্বাস যত গভীর, যত উচ্চ, তার মন তত উচ্চ, জীবন তত গভীর। যে সতে বিশ্বাসী সে সৎ হবেই, আর অসতে বিশ্বাসী অসৎ হয়ে পড়ে। বিশ্বাস বিরুদ্ধ ভাব দ্বারা আক্রান্ত হলেই সন্দেহ আসে। বিশ্বাস সন্দেহ দ্বারা অভিভূত হলে মন যখন তাই সমর্থন করে, তখনই অবসাদ আসে। প্রতিকূল যুক্তি ত্যাগ করে বিশ্বাসের অনুকূল যুক্তি শ্রবণ ও মননে সন্দেহ দূরীভূত হয়, অবসাদ থাকে না। বিশ্বাস পেকে গেলে কোনো বিরুদ্ধ ভাবই তাকে টলাতে পারে না। প্রকৃত বিশ্বাসীর সন্দেহই বা কি করবে, অবসাদই বা কি করবে? সন্দেহকে প্রশ্রয় দিলে সে ঘুণ পোকার মতো মনকে আক্রমণ করে। শেষে অবিশ্বাস রূপ জীর্ণতার চরম মলিন দশা প্রাপ্ত হয়। সন্দেহের নিরাকরণ করে বিশ্বাসের স্থাপন করাই জ্ঞান প্রাপ্তি। তুমি যদি পাকা বিশ্বাসী হও, বিশ্বাস অনুযায়ী ভাব ছাড়া জগতে কোনো বিরুদ্ধ ভাব, কোনো মন্ত্র, কোনো শক্তি তোমাকে অভিভূত বা জাদু করতে পারবে না। নিশ্চয়ই যেন তোমার মন থেকে যে পরিমাণে বিশ্বাস সরে যাবে, জগৎ সেই পরিমাণে তোমাকে সন্দেহ করবে বা অবিশ্বাস করবে, এবং দুর্দশাও তোমাকে সেই পরিমাণে আক্রমণ করবে, ইহা নিশ্চয়। অবিশ্বাস ক্ষেত্র দুর্দশা বা দুর্গতির রাজত্ব। বিশ্বাস ক্ষেত্র বড়ই উর্বর। সাবধান, অবিশ্বাস রূপ আগাছায় সন্দেহরূপ অঙ্কুর উঠতে দেখলেই তৎক্ষণাৎ তা উৎপাটন করো, নতুবা ভক্তিরূপ অমৃত বৃক্ষ গজাতে পারবে না। বন্দে পুরুষোত্তম। আজকে সপ্তম সঙ্গ থেকে এই পর্যন্তই। এখন যে বিষয়টি আমরা এখানে দেখলাম, যে আমরা এখন সপ্তম সঙ্গ থেকে যে পাঠ করলাম সেটি বাস্তবিকভাবে চেষ্টা করব বলার। তো
প্রথমেই আসে দুর্গতির রাজত্ব সম্পর্কে। ঠাকুর বললেন যে অবিশ্বাস ক্ষেত্র দুর্দশা বা দুর্গতির রাজত্ব। বিশ্বাস ক্ষেত্র বড়ই উর্বর, সাবধান। অবিশ্বাস রূপ আগাছাই সন্দেহ রূপ অঙ্কুর উঠতে দেখলেই তৎক্ষণাৎ তা উৎপাদন করুক, নতুবা ভক্তি রূপ অমৃত বৃক্ষ গজাতে পারবে না। তো বিশ্বাস যুক্তিতর্কের পার। যার বিশ্বাস যত কম সে তত আনডেভেলপ বা কাঁচা, আর বুদ্ধি তত কম তীক্ষ্ণ। ঠাকুর বলছেন তুমি পণ্ডিত হতে পারো, কিন্তু যদি অবিশ্বাসী হও তবে তুমি কলের গানের রেকর্ডের কিংবা ভাষাবাহী বলদের মতো নিশ্চয়ই। আপনারা হয়তো বা কলের গানের রেকর্ড অর্থাৎ আহ, আহ, আমরা একটু যদি অতীতের দিকে ফিরে তাকাই বা কয়েক এখনো অনেক সিনেমায় আপনারা দেখতে পাবেন যে একটি আহ, গান বাজে, অর্থাৎ একটি ওয়ে বলা যায় যে মাইকের মতো, অর্থাৎ সিলভার কালার, খানিকটা রূপার রঙের মতো, সেটি মাইকের মতো চারিদিকে বিস্তৃত এবং পিছনে আস্তে আস্তে কি বলা যায় নলাকার, আস্তে আস্তে সেটি সংকীর্ণ হয়ে যায় এবং এরকম একটি হয়তো আপনারা দেখেছেন, ওটি সম্ভবত কলের গানের রেকর্ড হতে পারে ওটি। তো যখন মাইক ছিল না বা ওই রকম ভাবে হয়তো বা বাজানো হতো। তো যারা জানেন অবশ্যই কমেন্ট করবেন যে কলের গানের রেকর্ড আসলে সেটি কি আসলে। এবং তো যার অনুভূতি যতটা তার দর্শন জ্ঞান ততটা, আর জ্ঞানেই বিশ্বাসের দৃঢ়তা। তো যদি বিশ্বাস না করো তোমার দেখাও হয় না, অনুভব করাও হয় না, আবার ওই দেখা ও অনুভব করা বিশ্বাসকেই পাকা করে দেয়। তো যদি বিশ্বাস না থাকে, ছোটবেলা থেকেই আমরা বিশ্বাস করে আসছি, যখন পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরবর্তীতেই আমার জন্ম হওয়ার পরেই আমার মা আমাকে বলেছে যে এটি তোর বাবা বা এটি তোর মাসি, এভাবে যে সম্পর্কে আপনি বলুন না কেন, যেভাবে ডাকুন না কেন, আপনি সেটা বিশ্বাস করে নিয়েছিলেন। যদি এমনটি হতো যে আপনি বিশ্বাস করতেন না যে এটি আপনার বাবা নয়, তাহলে ব্যাপারটি কিরকম হতো সেটি কখনো ভেবে দেখেছেন কি? বা যদি আপনি আপনার মাকেই বিশ্বাস না করেন যে না এটি আমার মা নয়, তো তাহলে বিষয়টি কেমন হতো? তো সেজন্যই আর কি বিশ্বাস দরকার। এবং ঠাকুর যে বলছেন যে বিশ্বাস অনুযায়ী বুদ্ধি হয়, বুদ্ধিতে হা না আছে, সংশয় আছে, বিশ্বাসে হা না নেই, সংশয় নেই। এবং তিনি বলছেন যার পাকা বিশ্বাস নেই তার অনুভূতি নেই, আর যার অনুভূতি নেই, অনুভূতি নাই, সে আবার পণ্ডিত কিসের? তো এই অনুভূতি থেকেই আবার তিনি বলছেন যে দর্শন বা জ্ঞান আসে, অর্থাৎ অনুভূতি যতটা তিনি বলছেন যে জ্ঞানও ততটা। আর এই জ্ঞানে এই বিশ্বাসের দৃঢ়তা সেটি প্রতিষ্ঠিত হয়, অর্থাৎ বিশ্বাসের দৃঢ়তা জ্ঞানের মাধ্যমেই হয়। অর্থাৎ আমরা এখানে যদি দেখি কো রিলেশন করে, অর্থাৎ পারস্পরিক যে সম্পর্কগুলো, এখানে বিশ্বাস, তারপর অনুভূতি এবং জ্ঞান, দর্শন। তো প্রথমে আমরা দেখি যে এখানে বলছেন যে যার পাকা বিশ্বাস নেই তার অনুভূতি নেই, এবং তার পরবর্তীতে বলছেন যে যার অনুভূতি যতটা তার জ্ঞানও ততটা, আর জ্ঞানেই বিশ্বাসের দূরত্ব। অর্থাৎ এগুলো পরস্পরের সাথে পারস্পরিকভাবেই সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ বিশ্বাসকে দৃঢ়তা করে জ্ঞান, আবার এই জ্ঞান আসে অনুভূতি থেকে, যার অনুভূতি যতটা তার জ্ঞান ততটা। আর এই যার পাকা বিশ্বাস নেই তার আবার এই অনুভূতিও নেই। তাহলে প্রথম কথা হচ্ছে বিশ্বাস থাকা লাগবে, এবং পাকা বিশ্বাস আসলে তখন সেই অনুভূতি বিষয়টি আসবে, এবং সেই অনুভূতি যতটা হবে ঠিক ততটাই জ্ঞানও ঠিক সেইভাবে পরিমাপিত হয়ে জ্ঞানও আপনার ঠিক ততটাই হবে, এবং এই জ্ঞানেই আবার বিশ্বাসকে দৃঢ়তা দিয়ে থাকে। সেটি আমরা ঠাকুরের এই সত্যানুসারের লাইনগুলির মাধ্যমে আমরা একটি বিষয়ে পৌঁছতে পারি। তো বিশ্বাস, অনুভূতি এবং জ্ঞান বিষয়গুলো পারস্পরিক সম্পর্কিত, এবং সর্বশেষ জ্ঞান এই বিশ্বাসকে দৃঢ়তা দিয়ে থাকে। আবার তার আগে আমরা দেখি যে গভীর বিশ্বাসে সবই হতে পারে। সেটি কেমন? গভীর বিশ্বাস করলে সবই হতে পারে। তিনি বলছেন বিশ্বাস করো, সাবধান, অহংকার, অধৈর্য, বিরক্তি না আসে, যা চাও তাই হবে।
তিনি এটিও বলে দিলেন যে যা চাও তাই হবে। শুধুমাত্র তিনি বলছেন যে বিশ্বাস, গভীর বিশ্বাসে সবই হতে পারে। তো বিশ্বাস কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটি আমরা এই বিষয়গুলো থেকে হয়তো বুঝতে পারছি। বিশ্বাস, অনুভূতি এবং জ্ঞান। আমরা জানি নলেজ ইজ পাওয়ার, জ্ঞানই শক্তি। তো এই জ্ঞান শক্তি তার আগে আবার দেখতে পাচ্ছি বিশ্বাস না থাকলে আবার জ্ঞান, অনুভূতি যতটা, অনুভূতি, বিশ্বাস, জ্ঞান যেহেতু পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত, সেহেতু বিশ্বাস সবার আগে। তাই বিশ্বাসী বিস্তার ও চৈতন্য এনে দিতে পারে, আর অবিশ্বাস জড়ত্ব, অবসাদ, সংকীর্ণতা এনে দেয়। এবং তার আগে আমরা পাঠ করে এই সত্যানুসরণ থেকে জেনেছিলাম যে সংকীর্ণতাই হচ্ছে পাপ। তো এই বিষয়গুলো খুবই বেসিক এবং খুবই প্রভাব বিস্তার করে থাকে আমাদের কর্মজগৎ থেকে শুরু করে আমাদের শারীরিক, মানসিক, ইহ জগতে, সেই সঙ্গে পারলৌকিক জগতে। তো এই প্রত্যেকটি কথা এখানে যে সংকীর্ণতায় পাপ, তো ঠাকুর এমনি এমনি যে বলেননি যে বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতের সারাংশ এই বেদ, এই সত্যানুসরণ, যাকে সমস্ত শাস্ত্রের মন্থনকারী শাস্ত্র বলেছেন। অর্থাৎ সব থেকে যদি পৃথিবীতে এখন দামি, অর্থাৎ সব থেকে বেদের উপরে বললে ভুল হবে, বেদের সারাংশ, অর্থাৎ বেদের যে কথাগুলি, যেহেতু ঈশ্বরের দ্বিতীয় কোনো কথা নেই, ঈশ্বর এক, ধর্ম এক, প্রেরিত পুরুষ তাহার একই বার্তাবাহী। অর্থাৎ তিনি যে সমস্ত, অর্থাৎ যে শাস্ত্র, বেদ, সেখানে যে কথাগুলি রয়েছে তার যে সারাংশ সেটি, অর্থাৎ তার বাইরে, বেদের বাইরে কিছু নাই। এবং সেই সারাংশগুলি বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, মহাপুরাণের যে সারাংশ, সেটি বলছেন যে সারাংশই এই সত্যানুসরণে পাব। তো এই সত্যানুসরণ যে কারণে সমস্ত শাস্ত্রের মন্থনকারী, অর্থাৎ আমরা জানি যে মাখন তৈরিয়া থেকে দুধ মন্থনের মাধ্যমে, বা এরকম বিষয়গুলো আমরা জানি, যদিও ওই মন্থন সম্পর্কে আমার যথেষ্ট আমি জানি না। তো আপনারা যদি জানেন অবশ্যই কমেন্ট করবেন যে মন্থন মানে বিস্তারিতভাবে আপনারা যদি জানেন। তো ওই সমস্ত শাস্ত্রের মন্থনকারী যে শাস্ত্র, অর্থাৎ আমি মনে হয় যে সারাংশ, আপনারা জানেন দুধের যে ক্রিম অংশ, অর্থাৎ যে সার অংশ, তেমন একটি বিষয় সত্যানুসরণ আমি মনে করি। তো সেটি হয়তো তিনি বুঝিয়েছেন। তো এই বিশ্বাসী বিস্তার ও চৈতন্য এনে দিতে পারে, আর অবিশ্বাস জড়ত্ব, অবসাদ, সংকীর্ণতা এনে দেয়। বিশ্বাস যুক্তিতর্কের পাঠ। যদি বিশ্বাস করো, যত যুক্তিতর্ক তোমার সমর্থন করবেই করবে। তুমি যেমনতর বিশ্বাস করবে, যুক্তিতর্ক তোমায় তেমনতর সমর্থন করবে। তার পরবর্তীতে আবার ঠাকুর বলছেন যে ভাবেই বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা। যুক্তিতর্ক বিশ্বাসকে এনে দিতে পারে না। ভাব যত পাতলা, বিশ্বাস তত পাতলা, আর নিষ্ঠাও তত কম। বিশ্বাস বুদ্ধির গণ্ডির বাহির। বিশ্বাস অনুযায়ী বুদ্ধি হয়। বুদ্ধিতে হানা আছে, সংশয় আছে। বিশ্বাসে কোনো হানা নেই, কোনো সংশয় নেই। চমৎকার বিষয়গুলি যে বিশ্বাস, বুদ্ধি, আমাদের যে বুদ্ধি, সেগুলি আপনি চিন্তা করবেন স্বাভাবিক মস্তিষ্কে। আমি যদিও অতটা আমার জ্ঞানের সীমানা বা লেভেল নাই, বা আমি খুবই কম জানি, এবং ঠাকুরের এই সত্যানুসরণের লাইনগুলি ব্যাখ্যা করা আমি যতদূর পারি ততদূর চেষ্টা করছি। তবে সঠিক হচ্ছে কিনা আপনারাই বলবেন। এবং আমি প্রথমেই বললাম যে যতটুকু জানি আমি ততটুকুই চেষ্টা করছি বলার, এবং ভুল হলে অবশ্যই ধরিয়ে দিবেন। তো বিশ্বাস বুদ্ধির গণ্ডির বাইরে বিষয় যদি আমরা চিন্তা করি, আমাদের যে বুদ্ধি, তাহলে আবার বুদ্ধি কি সেটি আবার জানার প্রয়োজন হয়। সেজন্য সে চাকরি যে শব্দ রত্নকোষ, যে সৎ গ্রন্থটি রয়েছে, সেখানে প্রত্যেকটি ধাতুগত বিশ্লেষণও রয়েছে বলে আমি জেনেছি। তো যদিও সেই সৎ গ্রন্থটি আমার সংগ্রহ নেই, এবং সে বিষয়ে আমার বিস্তারিত বিশদ জ্ঞানও নাই, বা আমি অধ্যয়ন করার সুযোগও হয়নি, এবং সৎ গ্রন্থটির কালেকশন করতে চেয়েছিলাম, এবং সেটি সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, সেখান থেকে সারা সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়নি, যে কারণে সেটি আমার অধ্যয়ন করারও সুযোগ হয়নি। তো যে কারণে প্রত্যেকটি বিষয়ে আপনাদেরকে বলতে পারছি না, সেজন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত। এবং তো বুদ্ধিতে হানা আছে এবং সংশয় আছে, বিশ্বাসে হানা নেই, সংশয় নেই। তাহলে এই বিষয়টি কি, বিশ্বাস আর বুদ্ধি, তার ভিতরে আসলে কোনটি
সর্বশ্রেষ্ঠ বা কোনটি শক্তিশালী বিষয়, বিশ্বাস না বুদ্ধি? বুদ্ধি না থাকলে আবার অনেকে পাগল বলে থাকে বা এরকম বিষয় আমরা দেখে থাকি চলে আসে। তো সেক্ষেত্রে আপনি কি মনে করেন? অবশ্যই সেটিও কমেন্ট করে জানাতে পারেন। তো তার আগে আমরা জেনেছি যে যে ভাব বিরুদ্ধ ভাব দ্বারা আহত বা অভিভূত না হয় তাই বিশ্বাস। তো বিশ্বাস আবার কি, সে বিষয়ে একটি লাইন আমরা এখানে আবার পাই এই সত্যানুসরণে, যে ভাব বিরুদ্ধ ভাব দ্বারা আহত বা অভিভূত না হয় তাই বিশ্বাস। তো কিছুটা হয়তো আপনারা আন্দাজ করতে পারছেন যে কোনো একটি, অর্থাৎ ভাব মনের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যে অবস্থানে মন অবস্থান করে সেরকম বিষয় হতে পারে। তো যে ভাব বিরুদ্ধ ভাব দ্বারা অর্থাৎ আহত বা অভিভূত না হয় তাই বিষয়, অর্থাৎ কোনো একটি আমি যে অবস্থায় বা ভাবি, অর্থাৎ আমি আমার যে বিশ্বাস আছে সেই যে ভাব বা হওয়া অবস্থা, সেই অবস্থাকে যদি অন্য কোনো একটি অবস্থা বা ভাব সেটি যদি আহত বা অভিভূত না করে, আমার যে বিশ্বাসের ফলে যে ভাব যে অবস্থায় আমি আছি সেটি হচ্ছে বিশ্বাস। তো আমি এমনটি বুঝি আর কি সেটি। তো বিশ্বাস না থাকলে দর্শন হবে কি করে? তিনি বলছেন যে বিশ্বাস না থাকলে দর্শন হয় না। তো কর্ম বিশ্বাসের অনুসরণ করে। তো আমরা যে কর্ম করে থাকি, তিনি বলছেন যে কর্ম বিশ্বাসের অনুসরণ করে। তবে আসলে আমি আমি নিজেও এই সত্যানুসরণ যতবারই পড়েছি, অনেকবারই পড়েছি, এবং ততবারই আমি নতুন কিছু এই সত্যানুসরণ থেকে পেয়েছি। তো এখনো আমি সত্যানুসরণ অনেক কয়েকবারই পড়েছি। তো এই সারাংশ বেদ উপনিষদ রামায়ণ মহাভারতে সেটি আপনি পড়লে বুঝতে পারবেন, যতটা সহজভাবে এখানে লেখা রয়েছে ততটা আপনি মানে করতে পারবেন না। হয়তো বা করতেও পারেন যদি আপনার বিষয়ে, প্রত্যেকটি বিষয়ে আপনি জানেন যে কর্ম কি বিশ্বাস কি, প্রত্যেকটা বেসিক যে কর্ম বিশ্বাসের অনুসরণ করে। এবং কর্ম সম্পর্কে কর্মযোগ শ্রীমদ্ ভগবদ গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম তিনি বলেই দিয়েছেন। সেই শ্রীমদ্ ভগবদ গীতায় কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ সেখানে রয়েছে। আর সেখান থেকেও আমরা, যেহেতু তার কথাই এক, এবং সেই কথা সূত্র ধরেও কিন্তু আমরা এখান থেকে বের করতে পারি। এবং সব থেকে মজার বিষয় এবং সত্য যে বিষয়টি, সেটি হচ্ছে আমরা দেখি যে সর্বপ্রথম আমাদের দুর্বলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। এবং শ্রীমদ্ ভগবদ গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রথম শ্লোক কোনটি, এটি আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন। তো আমি এ বিষয়ে পরবর্তী কালকে আগামী দিনে যে লাইভটি থাকবে সেখানে বলবো যে সর্বপ্রথম আমাদের দুর্বলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। এই যে বিষয়টি বলেছেন আহ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে প্রথম শ্লোক, সেটি কি, এর সাথে কিন্তু মিল রয়েছে এবং আহ, একদমই তাই। তো আমি বেশি আর কিছু বলছি না। তো কর্ম বিশ্বাসের অনুসরণ করে যেমন তোর বিশ্বাস, কর্ম তেমন তোর হয়। তো বিশ্বাস অর্থাৎ কর্ম বিশ্বাসের অনুসরণ করে, অর্থাৎ আমাদের কর্ম ওই বিশ্বাস, অর্থাৎ সব আমরা যে বিষয়টি দেখলাম এই অধ্যয়ন করে বা এই কয়েকবার পড়ি, যে এখানে বিশ্বাসই হচ্ছে মেন। বিশ্বাসী কি জানো, বিশ্বাসী না ভক্তি মুক্তি এনে দিতে পারে একটি কথা আছে। তো কর্ম বিশ্বাসে অনুসরণ করে, অর্থাৎ কর্ম আবার বিশ্বাসে অনুসরণ করে। আবার এখানে জ্ঞানও আমরা দেখলাম, আমাদের যে অনুভূতি, আহ, তো আবার জ্ঞান সেটিও আবার বিশ্বাসের উপর সবকিছু ডিপেন্ড করছে। তো যেমন তার বিশ্বাস কর্মও তেমন তোর হয়। ঠিক যেমন ভাবে বলা যায় যে কোনো একটা আমার বিশ্বাস যেমন তোর কোনো কিরকম ভাবে আসলে বলি, তো যেমন তোর বিশ্বাস কর্ম তেমন তোর হয়। অর্থাৎ আমি যদি বিশ্বাস করি, আমাদের ভিতরে কোন বিষয়টি দিলে আসলে সহজভাবে বোঝা যাবে এবং কোনো গন্ডগোলের অর্থাৎ কোনো ঝামেলা সৃষ্টি হবে না। আমি সহজ একটি বিষয় আমার মাথায় আসছে না, তাহলে হয়তো উদাহরণটি দিতাম। তো যেমন তার বিশ্বাস কর্ম তেমন তার হয়। আহ, তো যাই হোক, আপনি মনে করেন একটি বিষয় আপনি বিশ্বাস করেন বা আরেকজন হয়তো সেটি বিশ্বাস করেন, তো সেই বিশ্বাস অনুসারে আপনি কর্ম করবেন। বা আপনি যে আদর্শে, মনে করেন আপনি আদর্শে বিশ্বাস করেন বা আপনার একজন সদ্গুরুকে আপনি বিশ্বাস করেন, সে যে পথ বা নির্দেশনা আপনাকে দিয়েছে আপনি সেভাবেই চলেন। অর্থাৎ সেই অনুযায়ী কিন্তু আপনার যে কর্ম সেটিও কিন্তু সেই বিশ্বাস অনুসারে কিন্তু হবে কর্ম। কিন্তু আবার যদি আপনি আদর্শ, অন্য কোনো আদর্শ বা আরেকজন সদ্গুরু তার হয়তো বা
তার যে বিধিবিধান বা ব্যবস্থা সেটি ভিন্ন হবে, কেননা প্রতিটি মানুষের স্বতন্ত্র, তাদের বৈশিষ্ট্য আলাদা। এবং আপনি দেখবেন পৃথিবীতে অসংখ্য মানুষ, কোটি কোটি অগণিত মানুষ, সেটি আসলে সংখ্যা বলা সম্ভব নয়। তো তারা তাদের কিন্তু সবকিছু কিন্তু আলাদা, কারোর সাথে কারো মিল নেই। সেটি সৃষ্টিকর্তা সেই পরমেশ্বর ঈশ্বর, তার যে লীলা খেলা সেটি আসলে সত্যি সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বজ্ঞ তিনি, বিধাতা তিনি, বিধাতা পুরুষ, দয়াল তিনি জানেন এই সমস্ত বিষয়ে। তো কর্মও তেমনতর হবে, সেই বিশ্বাস অনুসারেই হবে। তো আশা করি কিছুটা হয়তো বা বুঝতে পেরেছি। তো গভীর বিশ্বাসের সবই এই বিষয়ে আমরা বলেছি। তো এই পর্যন্তই আমরা প্রত্যেকটি বিষয়ে আবারও বলার চেষ্টা করেছি, এবং অবশ্যই বহুত জলে ক্ষমা সুন্দর দৃশ্য দেখবেন। আমরা পাঠ করে শোনানোর চেষ্টা করেছি, এবং সেই সঙ্গে আমাদের কথা ছিল বাস্তবিকভাবে আমরা বিষয়গুলি আবারও বলার চেষ্টা করব। এবং আমাদের যে সন্ধ্যাকালীন বিরতি প্রার্থনা ছিল, এবং এই মুহূর্তে যারা আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন এই ঠাকুরের বাণী সৎসঙ্গ ফেসবুক পেজের মাধ্যমে, তাদেরকে আমি আবারও ভক্তি বিনম্র প্রণাম নিবেদন করছি, এবং সেই সঙ্গে রাসিক্ত জয়গুরু নিবেদন করছি। তো সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। এতক্ষণ যারা সঙ্গে ছিলেন এবং যারা পরবর্তীতে থাকবেন, সকলের শান্তি, স্বস্তি, তুষ্টি প্রার্থনা করে পরম পিতার রাঙ্গারাত উচ্চারণে শত সহস্র কোটি প্রণাম এবং প্রার্থনা নিবেদন করছি। আপনারা সকলে সুস্থ এবং সুস্থভাবে আপনাদের যাজন পরিক্রমা ইষ্টময় আনন্দময় জীবনকে অতিবাহিত করুন। সকলের জীবন আরো সুন্দর হয়ে উঠুক, ইষ্টময় হয়ে উঠুক, আনন্দময় হয়ে উঠুক, এই প্রার্থনা পরম পিতার শ্রীচরণে জানাই। তো আমাদেরকে কমেন্ট করেছেন জয়দীপ চক্রবর্তী, তিনি লিখেছেন, তিনি নিয়মিতই আমাদের এই প্রার্থনা এবং লাইভ সেশনে যুক্ত হন। তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা। এবং জয়গুরু তিনি জানিয়েছেন, জয়গুরু দাদা। এবং ফণী সূত্রধর তিনিও কমেন্ট করেছেন জয়গুরু, এবং হয়তোবা তিনি এই মুহূর্তে দেখছেন। তো জয়গুরু, অসংখ্য ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য। এবং আরো আমাদেরকে কমেন্ট করেছেন কাজল রয় দাদা, তিনি জয়গুরু জানিয়েছেন। জয়গুরু দাদা, অসংখ্য ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা। এবং এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে আরো একজন যুক্ত হয়েছেন। তো এবং যারা পরবর্তীতে যুক্ত হবেন সকলকে আমি প্রণাম নিবেদন করছি, এবং সকলের জন্য প্রার্থনা রইল, সকলের জীবন আরো সুন্দর হয়ে উঠুক, সকলে সুস্থভাবে সৃষ্টিকর্তা ভজন কীর্তন সন্ধ্যাবেলা দুবেলা যে প্রার্থনার বিধান রয়েছে আমাদের আর্য শাস্ত্রে, আর্য কৃষ্টিতে, সেগুলি আমাদের ধর্ম কৃষ্টি ইতিহাস সম্পর্কে জানবেন, এবং সেই বিষয়ে আপনাদের ছেলে মেয়ে প্রত্যেককে জানাবেন। এগুলি আমাদের শক্তি, এগুলি আমাদের সবকিছু। এবং কৃষ্টি ঠাকুর বলেছেন যে আমাদের ধর্ম কৃষ্টি আমাদের স্বতন্ত্র যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে, সেটি সম্প্রদায় বিশেষেও তিনি বলেছেন কি হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, ইহুদি, জৈন, পার্সি, যাই হোক, প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র যে বৈশিষ্ট্য কালচার রয়েছে সেভাবেই চলতে হবে, এবং সেই বিধান মাফিক চলতে হবে। এবং আরেকটি বিষয় যে সর্বশেষ যুগ পুরুষোত্তম, সে তাকে স্বীকার করার সে বিষয়টি কিন্তু এখানে এসেছে। তারপরে তিনি বলেছেন যে যে যেভাবে বিশ্বাস করে সে সেভাবেই। এবং শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব পূর্ববর্তী যে পুরুষোত্তম পরম্পরা, তিনি বলেছেন তিনি যত মত তত পথ, এবং সব মতেই তিনি সাধনা করেছিলেন। এই বিষয়ে আমরা প্রত্যেকেই অবহিত আছি এবং আমরা জানি। এবং তিনি শেষমেশ সেই এক ঈশ্বরকে তিনি পেয়েছিলেন। তো আমরা স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কেও জানি। সেই নতুন করে বলার কিছু নাই। আমরা আজকে পর্যন্ত রাখছি। লাইভ সেশনটি অনেকটা দীর্ঘ হয়ে গিয়েছে, এবং মহাদেব শাহ তিনি এই মুহূর্তে কমেন্ট করেছেন জয়গুরু জানিয়েছেন। জয়গুরু দাদা, আপনাদের সকলকে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের পরবর্তী লাইভ সেশন যুক্ত হওয়ার জন্য। এবং অবশ্যই আপনারা যুক্ত হবেন, এবং নিয়মিত আপনাদের যে আদর্শ রয়েছে, আপনার যে বিশ্বাস রয়েছে, সদ্গুরু রয়েছে, সেইভাবে আপনারা সুন্দরভাবে এগুলোর আদেশ পালন করে আপনাদের জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন, এই প্রার্থনা করে পরম পিতার রাঙের আবারও সকলের জন্য প্রার্থনা নিবেদন করছি। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। এবং আমাদেরকে শেষ মুহূর্তে আরেকজন কমেন্ট করেছেন, যাই হোক আপনার কমেন্টটি বুঝতে পারছি না। আপনি জয়গুরু, আপনি ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সকলের মঙ্গল। আমরা আর বেশি সময় নিচ্ছি না। বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম, জয়গুরু।